चलो त्यार पछीनो त्रीजो पॉइंट आपेलो छे पेकिंग क्षमतामां एफसीसी एकम कोष आपेलो है फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैक प्रकारनी यूनिट सेल आपेलो है तो एफसीसी में क्लोज पेकिंग क्षमता शोधवी एफसीसी में पेकिंग क्षमता शोधवी है। अब एफसीसी रचना आपेली होय तो आपने खबर है कि एफसीसी में शुं थतुं होय फरकनी मध्य में रहेलो जे परमाणु होय एफसीसी में परमाणुनी गोठवणी क्या थती होय तेमां 8 खूणा पर 8 परमाणु होय आठ खूणा पर 8 परमाणु होय मतलब आ रीते अहींया एक परमाणु मूकी दो अहींया मूकी दो आ रीते 8 खूणा पर 8 परमाणु गोठवायेला होय अने ए सिवाय जे आपणी पासे फलक छे ए फलकनी मध्यमां परमाणुओ गोठवायेला जोवा मळी शके छे। ठीक है आ रीते एमां एफसीसी रचना बनती होय छे। हवे आ एफसीसी रचनानी अंदर फलकनी मध्य में रहेला परमाणु ने बधा परमाणुओ खूणा परना एक एने स्पर्शता होय छे एवुं आनी अंदर दर्शाई शके मतलब एनी गोठवणी आ रीते थई शके आ मानी लो के खूणा परना परमाणु छे बरोबर अने एमां फलकनी मध्य में रहेलो जे परमाणु होय एने आ रीते एकबीजा साथे स्पर्शता होय मतलब आ पण धारीनी मध्य में स्पर्शता नथी अने एना कारणे एने फलक केंद्रित क्यूबिक क्लोज पैक रचना एफसीसी तो आपणी पासे आ जे रचना छे आ रीते आई शके। आपणी बुकनी अंदर आ फलक तमने आपेलो छे आपणे सामेना फलकनो उपयोग करीशुं तो जुओ आकृति आ रीते दर्शावुं छुं एफसीसी रचना छे तो एफसीसी रचनामां अपनी सामेनो जे फलक है आ फलकनी हूँ बात करूँ छूँ बराबर आ जे अपनी पास फलक आपेलो है ए फलक पर रहेला परमाणु ने खूणा परना परमाणुओ स्पर्शता होय छे एक्जेक्टली आ रीते जुओ જોઈ શકો છો આકૃતિમાં તમે કઈ રીતે એની ગોઠવણી થાય છે બરાબર આવા બાકીના ચાર એ રીતે હોય પેલા ફલકને એ સ્પર્શતા હોય છે। હવે એ જે એકચ્યુઅલી આખી રચના બતાવી છે એ રચના આપણને આ રીતે દર્શાવી જુઓ આપણી સામેનું જે ફલક છે આ ફલકની વાત કરીએ છીએ બરાબર ધ્યાનથી સમજજો ફલકની મધ્યમાં રહેલો આ એક પરમાણુ છે એ પરમાણુને एना खूणा पर रहेला 8 परमाणुओ 4 परमाणुओ स्पर्शे छे अने एना कारणे जेनुं नाम आपेलुं छे फलक केंद्रित एकम कोष। तो एफसीसी रचना में आ रीतनी रचना जोवा मळी छे जेमां धारी लो के आ ए बी सी अने डी हूँ बतावुं छुं एमां धारीनी लंबाई समघन होवाथी लंबाई ए थशे एनी पहोळाई पण ए थशे एनी ऊंचाई पण ए थशे। हवे फलकनी मध्य में रहेला परमाणु ने खूणा परना परमाणु स्पर्शे छे आ रीते मतलब फेज डायागोनल बतावे छे अहींयाथी शुं बतावे छे आ फेज डायागोनल अने फेज डायागोनल परथी ज परमाणु एकबीजाने स्पर्शे एटला माटे एने एफसीसी रचना कीधी छे। आपणी पासे आ रचना आपेली छे ए बी सी डी जेमां आनुं मूल्य धार्युं छे आपणे ए जेटलुं ऊंचाई पण धारेली छे ए जेटली तो जेना कारणे तमे जोई शको छो के त्रिकोण ए बी सी में खूणो बी 90 डिग्री बनावे छे तो एना परथी हूँ एसी शोधी शकूँ एसी शोधी सकूँ तो आ मने फेज डायागोनल पण एना परथी मळी जाय तो एनी वेल्यू पण एना उपरथी शोधी शकूँ। चलो शोधता जईए पॉइंट सौथी पहला एफसीसी में कुल परमाणुओनी संख्या कुल परमाणुओनी संख्या बराबर आकृति ध्यान राखजो आकृति तमारी बुकनी अंदर अहींया पाछळ पण आ रीते बतावेली हशे पण आपणे ए आकृतिनी कोई जरूर पड़ती नथी एटले आपणे आकृतिनी अंदर एनो उल्लेख नथी बतावता जे जरूर छे एनो ज उपयोग करीए छीए। तो परमाणु क्या गोठवायेला होय छे आमां 8 खूणा उपर 1/8 भाग रोके अने 6 फलकनी मध्यमां जे 1/2 भाग रोके तो कुल संख्या केटली थई जशे 4। तो देयरफॉर कुल 4 परमाणु द्वारा रोकायेलुं कद कुल 4 परमाणुओं द्वारा रोकायेलू कद बराबर 4 परमाणु है तो 4 × 4 तृतीयांश पाई
r³ તો પરમાણુ દ્વારા રોકાયેલું કુલ કદ 16/3 પાઈ r³ થશે। તો આ પહેલો આપણી પાસે એક ક્વેશ્ચન મળી ગયો કે એફસીસી રચનામાં કુલ પરમાણુ દ્વારા રોકાયેલું કદ કેટલું હોય તો 16/3 પાઈ r³। હવે એકમ કોષનું કુલ કદ શોધવાનું છે। હવે એકમ કોષનું કુલ કદ બરાબર એકમ કોષ છે સમઘન છે તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ મુજબ a ઇન્ટુ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે a³। તો આપણે એની વેલ્યુ શોધવાની। એની વેલ્યુ શોધવા માટે અહીંયાથી જે આપણને ફેઝ ડાયાગોનલ દ્વારા જે ત્રિકોણ મળે છે એ ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરીએ। જે ત્રિકોણ મેં અહીંયા દર્શાવેલો છે આકૃતિમાં જુઓ, ત્રિકોણ ABC જેમાં ખૂણો B 90 ડિગ્રીનો બતાવેલો છે। તો આપણે આનો ઉપયોગ કરવો પડશે। હવે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ ત્રિકોણ ABCમાં માપ ખૂણો B બરાબર 90 ડિગ્રી, ધેરફોર AB² પ્લસ BC² ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC² થાય, જેમાંથી AB² એટલે એનો વર્ગ થશે, BC² એટલે એનો વર્ગ થશે। તો એની કિંમત મૂકી દઈએ, ધેરફોર A² પ્લસ A² ઇઝ ઇક્વલ ટુ AC²। તો ધેરફોર AC² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2A², ધેરફોર AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2a ની વેલ્યુ થશે। હવે જુઓ આપણી પાસે AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2a મળ્યા, તો ACની વેલ્યુ કેટલી થાય અહીંયાથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ। ACની વેલ્યુ માટે આની ત્રિજ્યા, આનો વ્યાસ 2r અને આની ત્રિજ્યા r, તો મતલબ AC બરાબર આપણને શું બતાવે છે r પ્લસ 2r પ્લસ r દર્શાવે છે। તો આનો ઉપયોગ કરીએ, પરંતુ AC ઇઝ ઇક્વલ ટુ r પ્લસ 2r પ્લસ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4r, તો કિંમત મૂકી દઈએ, ધેરફોર 4r ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2a એને સૂત્ર કરતા બનાવીએ તો ધેરફોર a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4r બાય √2 થઈ શકે। હવે જે 4 આપેલો છે એની જગ્યાએ હું આ રીતે પણ લખી શકું, √2 ઇન્ટુ √2 ઇન્ટુ 2 લખી શકાય આ રીતે। √2 ઇન્ટુ √2 શું લખીએ છીએ આપણે 2, તો અહીંયા મેં 2ની જગ્યાએ શું કરી દીધું √2 ઇન્ટુ 2r કરી દીધું છું અહીંયાથી, અને છેદમાં છે √2, તો એક √2 કેન્સલ કરી નાખો, ધેરફોર a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2√2r વેલ્યુ મળી જાય। તો આપણી પાસે ધારીની લંબાઈ મળી, ત્રિજ્યાનું સૂત્ર શોધી નાખીએ તો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ a/2 જેટલું મૂલ્ય થશે। ચલો હવે આના ઉપરથી આપણે એકમ કોષનું કદ શોધવાનું છે, તો એકમ કોષનું કુલ કદ a³ આના ઉપરથી મળી શકે છે। Therefore, એકમ કોષનું કુલ કદ બરાબર a³ બરાબર એનું મૂલ્ય મૂકી દઈએ 2√2r³। ચલો આનો ઘન કરીએ તો 2નો ઘન એટલે 8 થશે, 2 દુ 4, 4 દુ 8, √2 છે તો √2 ઇન્ટુ √2 ઇન્ટુ √2, તો √2 ઇન્ટુ √2 તો ઓલરેડી 2 થઈ જશે, અને એક √2 ત્યાં બાકી રહી જશે, અને બાકી રહ્યો r³। તો ધેરફોર એની વેલ્યુ મળશે 8 દુ 16 √2r³। તો આ આપણી પાસે બીજી વેલ્યુ મળી ગઈ। 4 પરમાણુ હતા, 4 પરમાણુ દ્વારા રોકાયેલું કદ કેટલું મળ્યું આપણને 16/3 પાઈ r³, અને એકમ કોષનું કદ પણ મળી ગયું। તો પેકિંગ ક્ષમતાનું સૂત્ર વાપરીએ, ધેરફોર પેકિંગ એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પરમાણુ દ્વારા રોકાયેલું કદ 16/3 પાઈ r³ છે, 3ને છેદમાં જ લઈ દો ડાયરેક્ટ, 16/3 પાઈ r³ ભાગ્યા એકમ કોષનું કદ, એકમ કોષનું કદ 16 ગુણ્યા √2r³ ઇન્ટુ 100। ચલો r³ કેન્સલ કરી નાખો, 16 કેન્સલ કરી નાખો, તો બાકી શું રહ્યા π/3 √2 ઇન્ટુ 100, જેની વેલ્યુ તમને મળશે 0.74 ઇન્ટુ 100, મતલબ પેકિંગ અંશ કેટલો થશે 0.74। તો પેકિંગ ક્ષમતા કેટલી થઈ જાય, ધેરફોર પેકિંગ એફિશિયન્સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 74% જેટલી થાય। જે શું બતાવે છે કે સાદા ઘન કરતાં બોડી સેન્ટર કરતાં ફલક કેન્દ્રિત મતલબ ફેસ સેન્ટરમાં
પેકિંગ ક્ષમતાનું મૂલ્ય વધારે છે તો ક્યારેક ક્યારેક એફસીસીની જગ્યાએ અહીંયા પ્રશ્ન એચસીપી પણ મૂકતા હોય છે, હેક્ઝાગોનલ ક્યુબિક ક્લોઝ પેક રચના પણ શબ્દ વાપરેલો હોય. તો બંનેમાં 74% જેટલી પેકિંગ ક્ષમતા આપણને જોવા મળે છે. મતલબ પરમાણુ દ્વારા રોકાયેલું કદ અહીંયા વધારે છે, છિદ્ર દ્વારા રોકાયેલું કદ ઘટશે. તો મતલબ આ એફસીસી અથવા એચસીપી પ્રકારની ક્યુબિક ક્લોઝ પેક રચના ધરાવતા ઘન આપણી આજુબાજુ મેક્સિમમ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે એવું આપણે આના ઉપરથી કહી શકીએ. ધેરફોર છિદ્રો દ્વારા રોકાયેલું કદ બરાબર 100 - 74 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 26% જેટલું આપણને જોવા મળશે. તો આ ક્વેશ્ચન આપણી પાસે એફસીસી માટેની સ્ફટિક રચના આપેલી હોય એફસીસી, તેમાં પેકિંગ ક્ષમતાનું મૂલ્ય કેટલું છે એ દર્શાવી શકીએ. હવે શું કરીએ, આપણે 3 એ 3ના અમુક જે પોઈન્ટ છે એની કમ્પેરિઝન કરીને એક આખો કોષ્ટક બનાવી દઈએ અને એ જ મેક્સિમમ આપણે યાદ રાખવાનું, જે એક્ઝામ્પલ માટે જરૂર પડશે. દાખલાઓ હોય એમસીક્યુ હોય તો એને સોલ્વ કરવા માટે એની જરૂર પડશે. ઓકે, લખી લો પહેલાં. ચાલો હવે જુઓ, અલગ અલગ પ્રકારના આપણે જે યુનિટ સેલ જોયા એ યુનિટ સેલમાં કુલ પરમાણુની સંખ્યા કેટલી, પરમાણુ દ્વારા રોકાયેલું કદ કેટલું, એકમ કોષનું કદ કેટલું, ત્રિજ્યા, ધારીની લંબાઈ, પેકિંગ અંશ, પેકિંગ ક્ષમતા, છિદ્ર દ્વારા કદ, આવું બધું કેટલાક ક્વેશ્ચનો એમસીક્યુ સ્વરૂપે પૂછાય. એમાં અમુક જે જરૂર છે મેઇન આની અંદર આપણે કોષ્ટકમાં લખી લઈએ. ચલો, તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપેલો છે યુનિટ સેલ, મતલબ એકમ કોષ જેને કહીએ છીએ. બીજા નંબરમાં લઈશું એની ધારીની ત્રિજ્યા આર જેને દર્શાવીશું. ત્યાર પછી ધારીની લંબાઈને આપણે એ તરીકે દર્શાવીશું. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ આમાં લઈશું પેકિંગ અંશ. પેકિંગ અંશ જેને આપણે પેકિંગ ફ્રેક્શન કહીએ છીએ. ત્યાર પછી પેકિંગ ક્ષમતા, જેને પેકિંગ એફિશિયન્સી કહીએ છીએ. અને વોલ્યુમ ઓક્યુપાઈડ બાય વોઇડ્સ જેને કહીએ છીએ, મતલબ છિદ્ર દ્વારા રોકાયેલું કદ. છિદ્રો દ્વારા રોકાયેલું કદ કેટલું થાય. બસ આ મેઇન પોઈન્ટ આની અંદર આપણે યાદ રાખવાના છે. અલગ અલગ આપેલા છે, સમજતા જઈએ. જુઓ, એમાં સૌથી પહેલો એકમ કોષ આપેલો છે સિમ્પલ ક્યુબિક ક્લોઝ પેક રચના, એસસીસી જેને સાદો ઘન કહે છે. સાદા ઘનમાં ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય આપણે આર બરાબર સૂત્ર લીધું હતું A/2. તો ધારીની લંબાઈને સૂત્ર કરતાં બનાવો તો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે 2R. તો ધારીની લંબાઈ અહીંયા કેટલી થશે 2R, ત્રિજ્યાના બમણા થઈ જશે. પેકિંગ અંશ એનો કેટલો મળ્યો હતો તો 0.5233. આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર 0.5236 બતાવેલો છે, બરાબર, તમે એ પણ રાખી શકો છો. પેકિંગ અંશ થશે 52.33 અથવા તો 52.36% ટેક્સ્ટ બુક મુજબ. છિદ્ર દ્વારા રોકાયેલું કદ 47.67% જેટલું મળતું હોય છે. ત્યાર પછી બીજો એકમ કોષ હતો બોડી સેન્ટર ક્યુબિક ક્લોઝ પેક રચના. બોડી સેન્ટર ક્યુબિક ક્લોઝ પેક રચના હોય તો એમાં ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય આપણને મળ્યું હતું √3a/4. તો ધારીની લંબાઈ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4R/√3 વેલ્યુ મળશે. એનો પેકિંગ અંશ કેટલો હતો તો 0.68. પેકિંગ ક્ષમતા 68%. છિદ્ર દ્વારા રોકાયેલું કદ 32% જેટલું મળે છે. એ જ પ્રમાણે ફેસ સેન્ટર ક્યુબિક ક્લોઝ પેક રચના હોય તો ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય R ઇઝ ઇક્વલ ટુ A/2√2. ધારીની લંબાઈ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2√2R. પેકિંગ અંશ 0.74. પેકિંગ ક્ષમતા 74%. અને એમાં છિદ્ર દ્વારા રોકાયેલું કદ 26% જેટલું આપણને જોવા મળે. આ કોષ્ટક આપણે એક યાદ રાખી લો. સાથે સાથે બીજું ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણી પાસે ડાયામીટર જેને કહીએ છીએ, ડાયામીટર ડી જેને દર્શાવે છે, એ ડાયામીટરની વેલ્યુ શું હોય? ડાયામીટર જેને આપણે વ્યાસ કહીએ છીએ તો એ ત્રિજ્યાનો બમણો હોય, મતલબ 2R હોઈ શકે. એના પરથી દરેકના સૂત્ર પણ વેલ્યુ ચેન્જ કરીને લખીએ. જુઓ, એસસીસી આપેલી હોય, સિમ્પલ ક્યુબિક ક્લોઝ પેક રચના માટે ડાયામીટરની વેલ્યુ કેટલી થાય? તો ડાયામીટરની વેલ્યુ માટે એની જે ત્રિજ્યા છે એને તમારે 2 વડે ગુણી નાખવાના, કારણ કે ડી બરાબર 2R છે. તો આરને 2 વડે ગુણીશું તો ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2R ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જાય? એ થઈ જશે. 2 કેન્સલ થઈ જશે અહીંયાથી, એટલે બાકી રહેશે એ. એ જ પ્રકારે બીસીસી રચના આપેલી હોય,
તો BCC રચનામાં એનો ડાયામીટર જો દર્શાવવો હોય તો ડાયામીટર બરાબર 2r, ત્રિજ્યાના બમણો. તો આપણી પાસે આ ત્રિજ્યા છે, અહીંયા 2 વડે ગુણી નાખશો તો અંશમાં 2 વડે ગુણાશે, છેદમાં 4 છે. તો અહીંયા શું થશે, √3/2 થઈ જશે વેલ્યુ, √3a/2 વેલ્યુ મળશે. એ જ પ્રકારે જો FCC સ્ફટિક રચના આપેલી હોય તો FCC સ્ફટિક રચનામાં એનો ડાયામીટર એના ત્રિજ્યાનો બમણો થઈ જશે. તો આને 2 વડે ગુણી નાખશું, 2 વડે જો એને ગુણી નાખવામાં આવે તો a/√2 થશે. અમુક એક્ઝામ્પલ એવા આવશે જે એક્ઝામ્પલની અંદર તમારે આ સૂત્રોની પણ જરૂર પડશે. તો આટલી વસ્તુ આપણને અહીંયા આપેલી છે પેકિંગ ક્ષમતાની ટોપિકમાં, જેના ઉપરથી એક વસ્તુ કન્ફર્મ થઈ ગઈ કે આપણી આજુબાજુ જે ઘન પદાર્થો અસ્તિત્વ ધરાવે છે એમાં સાદા ઘનની પેકિંગ ક્ષમતા ઓછી છે, બોડી સેન્ટરની પેકિંગ ક્ષમતા એના કરતાં વધારે છે, અને ફેસ સેન્ટર અથવા હેક્ઝાગોનલ ક્યુબિક ક્લોઝ પેક રચનાની પેકિંગ ક્ષમતા વધારે છે. તો મેક્ઝિમમ જે આપણી આજુબાજુ અસ્તિત્વ ધરાવે છે હેક્ઝાગોનલ પ્રકારની અથવા તો ફેસ સેન્ટર પ્રકારની સ્ફટિક રચના ધરાવતા ઘન પદાર્થો વધુ પ્રમાણમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા છે, એવું આપણે આના ઉપરથી કહી શકીએ છીએ. ઠીક છે, તો આ પ્રમાણેનો આપણો જે ક્વેશ્ચન હતો પેકિંગ ક્ષમતાનો હવે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. હવે પછી જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવશે, નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે કેટલાક પોઈન્ટ સમજવાના છે, હજુ સવર્ગાંક વિશે સમજવાનું છે, આના રિલેટેડ દાખલાઓ આપેલા છે, દાખલાઓ સમજવાના છે, સાથે સાથે એકમ કોષની ઘનતાનો એક ટોપિક છે, એ ઘનતાનો ટોપિક થિયરી સમજાવીને એના એક્ઝામ્પલ પહેલાં આપણા ટેક્સ્ટ બુકના છે એ કવર કરી લઈશું. ઓકે, તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક્સ ટુ ઓલ.